Alhamdulillah. Alloh taolo maqtovlari janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom salovatlar bo'lsin. Hurmatli tug'anlar, Alloh taolo bergan tavfiqi bilan bugun Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa 40 hadis kitobining 9-hadisini olamiz. 9-hadisi Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Al hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ma nahaytukum anhu fashtanibuhu." Agar men sizlarni bir narsadan qaytarsam, o'sha narsadan to'liq meni qaytqilar deydi. "Wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum." Alim men sizlarga bir narsaga buyursam, o'sha buyruqni qo'llardan kelishincha, chamardan yetishincha atqarg'ila deydi. "Fa inna ma ahlaka allazina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." deydi. Sizlardan alg'achqi o'tganlarni yo'q qilgan narsa, quritgan narsa, o'ltirgan narsa, ulardan payg'ambarlarga ko'p so'rovlarni berishi, janob payg'ambarlar bilan talashib, tartishib kelishbesliklar bo'lgan deydi. Hadis Muslimda keladi. Olimlar aytishadi, o'shul hadisda ikki narsa bor deydi. Islom dinida Alloh taolo buyurgan buyruqlar bor ekani, albatta ular ibodatlarda. Jana ikkinchisi Alloh taolo qaytargan harom narsalar bor ekanda. Harom narsalar albatta turlari ko'p. Emi harom narsalarga keladigan bo'lgan bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytib o'tadi: "Men sizlarni bir narsadan qaytarsam, o'sha narsadan to'liq meni qaytqilar" deydi. Bayag'i 100% qaytqilar deydi. Kebirini tashlab, kebirini olib, je to'liq qaytpay anday qilib oladi deb, bir narsadan qaytarsam, o'sha narsadan to'liq meni qaytqilar deydi. Islomda shunday ekanda, agar Alloh taolo jiyaning elchisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir narsadan qaytarsa, o'sha narsadan to'liq meni qaytish bu millat ekanda. Alloh taoloning buyrug'i ekan. Sebebi buyurgan narsa bilan harom narsadan ayirmasini olimlar aytishadi. Buyurilgan narsadan, qaytarilgan narsadan musulmon odam to'liq bilan qaytish kerak. Alimi buyurilgan narsalarni chamasinin yetishincha qiladi ekanda. Islom dinida Alloh taolo qaytargan harom narsalar, qaytarilgan narsalar ayoq ko'p. Misol qatori 4-5 olib kelayin. Misoli, o'sha qaytarilgan narsalarning eng boshida tura turgan narsa doimo bu shirk. Alloh taolo Nisa surasining 36-oyatida "Va la tushriku billahi shay'an" deydi. Sizlar Alloh taologa hech narsani shirk qo'shmoqlar, Alloh taoloning yolg'iz o'zini g'ana singlar deydi. Alloh taolo bu oyatda o'zini shirk qo'shdan qaytaradi. Demak, musulmon odam Alloh taologa hech narsani shirk qo'shmash kerak ekan. Jana o'shonday Alloh taolo boshqa Isro surasining 32-oyatida "Va la taqrabu zina" deydi. Sizlar zinaga yaqinda bo'linglar deydi. Olimlar bu oyatning ma'nosin zinaga olib borib turgan qanday g'ana yo'l bo'lsin, o'shaga yaqinda bo'lish kerak deydi. Taqtab aytganda, zinaning o'zi emas, jada qolsa zinaga olib borib turgan yo'lning o'zida yaqinda bo'lish kerak ekan. Jana o'shonday Alloh taolo Isro surasining 34-oyatida "Va la taqrabu malal yatim" deydi. Jana o'shonday sizlar yetimning malini yaqinda bo'linglar, yetimning malini jebeglar deydi. Alloh taolo bu oyatda yetimning malini jeshdan qaytaradi. Jana o'shanda Alloh taolo qaytargan narsalardan Isro surasining 33-oyatida "Va la taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqqi." Jana sizlar Alloh taolo harom qilgan gunohsiz jonni o'ldirmaylik deydi. Alloh taolo harom qilgan bir musulmonni, gunohsiz bir jonni, insonni o'ldirmaylik deydi. O'shuning uchun odam o'ldirdagi bu islomda cho'ng kun ekan, Alloh taolo qaytargan kunlar ekan, bu narsadan da to'liqmen tilish kerak ekan. Jana o'shonday Alloh taolo boshqa Maida surasining 90-oyatida "Ya ayyuhallazina amanu" o iymon keltirgan mu'minlar deydi. "Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal shayton fashtanibuhu" deydi. O iymon keltirgan mu'minlar, chindig'inda odamni mast qiluvchi sharoblar, jana qumar o'yinlari, jana odamlar siyingan putlar, jana to'lg'u açular, bu kunu amallardan, kunu işlerden, bu shaytondan amallardan deydi. Fashtanibuhu andan to'liq menen tiyillar, andan alis bo'ladi deydi. Mana o'shul oyatlarda qaraydigan bo'lgan bo'lsak, Alloh taolo o'shul oyatlarda, bu misol qatorida Alloh taolo o'shul oyatlarda biroz narsadan tiyganda, musulmon odam mush o'xshagan oyatlardan Alloh taolo emnedan g'ana qaytarmasin, o'shandan to'liq menen tiyilib, to'liq menen qachish kerak ekan. Sebab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdi: "Men sizlarni emnedan qaytarsam, o'sha narsadan to'liq menen qaytlar" deydi.
толугу менен кичинесин да кылыш болбойт экен да шариаттачы. Толугу менен кайтыш керек экен. Себеби алымдар айтышат, адам баласы Аллах Таала кайтарган нерсени ташта десең, жо мен аны таштай албайм деп айта албайт дейт да. Эмне дегенде, себеби ал деген амал эмес дейт да. Мисалы, намаз окуу бул амал. Зикир кылуу, Куран окуу бул дагы бир тил ибадаттарынан. Садака берүү, зекет берүү бул мал, акча ибадаттарынан да. Ал үчүн албетте бирдекени бериш керек да. Ал эми күнөөдөн эч ким мен тыйыла албайм деп айта албайт экен да. Күнөөнү ташташка чамам жетпейт деп айта албайт экен да. Себеби эмне? Күнөө бул адам баласы күнөөгө жакындабай эле койсо, аны кылбай эле койсо, жасабай эле койсо, бол ошодон кутулат экен да. Себеби күнөөнүн маселеси жеңил экен да. Себеби күнөө жаман сөз болгон болсо, айтпай койсо, же болбосо бир жаман иш болгон болсо, уурулук сыяктуу, ошону кылбай койсо, же болбосо бир акчаны жамандыкка сарптабай эле койсо, мына ошол нерседен саламаттык болот экен да. Тактап айтканда, күнөөдөн сактануу, күнөөдөн тыйылуу өтө жеңил экен да. Жолу кандай? Жол ошол күнөөгө жакындабай эле койсо, кылбай эле койсо, ошол күнөө нерсе сөздү айтпай эле койсо, ошодон кутулат экен да. Себеби буйрулган нерселер бул буйрук. Эртең менен туруп намаз окуш керек, зекет бериш керек, акчаны чыгаруу оңой эмес. Же болбосо Куран окуш керек, бул да оңой эмес, бул амал да. Ал эми күнөө нерселер жеңил бул. Ошону таштап койсоң эле, айтпай койсоң эле, бул алхамдулилла кутуласың да. Хадистин уланысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва амартукум бихи фафалу минхум мастататум." Ал эми мен буйруган нерселерди силер колуңардан келишинче, чамаңардан жетишинче аткаргыла дейт да. Тактап айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буйрукка келгенде, буйрулган буйруктарды чамаңардан жетишинче, колуңардан келишинче жасагыла, аткаргыла дейт да. Албетте бул Аллах Тааланын кулдарына болгон рахматы, мерими да. Себеби урматтуу туугандар, адам баласы дайыма эле ден соолукта эмес. Дайыма эле ден соолукта боло бербейт да. Кээде ден соолукта, кээде ооруп калышы мүмкүн, кээде акчасы бар, кээде акчасы жок. Ошон үчүн бул Аллах Тааланын кулдарына болгон мерими менен, ырайымынан Аллах Таала күнөө нерселерден толугу менен тыйылышка буйруган экен. Ал эми буйрулган нерселерди колунан келишинче, чамасын жетишинче аткарууга буйруган экен. Бул Аллах Тааланын албетте мерими. Себеби билесиздер, Имран ибн Хусайн радияллаху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын элчиси, мен ооруп калганда намазды кантип окуйм дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, эгер ооруп калган учурда намазды туруп окушка мүмкүн болгон болсо, туруп оку. Туруп окушка мүмкүн болбосо, олтуруп оку. Олтуруп окушка да мүмкүн болбосо, анда бир каптал менен, 10 каптал менен жыятып алып окуйт да. Хадис Бухариден. Демек караңыздар, буйрулганга келгенде адамдын чамасына жараша, абалына жараша, ден соолугуна жараша ибадатты кыла берет экен да. Албетте намаз эч качан ташталбайт да. Намаз эч качан намазды туруп окушка мүмкүнчүлүк болсо туруп окуйт, туруп окушка мүмкүнчүлүк болбосо олтуруп окуйт, олтуруп окушка мүмкүнчүлүк болбосо 10 каптал менен жатып окуйт кыбланы карап. Эгер 10 каптал менен да жата албай, чалкасынан жатып калган болсо, чалкасына жаткан абалында окуйт да. Кандай абалда болгон болсо, чамасына жараша окуйт. Себеби Аллах Таала анын чамасы эмнеге жетерин жакшы билет да. Аллах Таала момунга, кулуна өзүнүн чамасы жетпеген нерсени жүктөбөйт. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө билесиздер, ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха дейт. Аллах Таала кулуна чамасы жетпеген нерсени жүктөбөйт дейт да. Аллах Тааланын чамасын мыкты билет, жана ошол чамасына жараша ибадатын кыла берет экен да. Дарат маселесинде, усул маселесинде суу табылса, суу менен даратылат. Суу жок болгон болсо, анда таяммум өтөт. Аллаху акбар, Аллах Таала нематы. Орозо учурунда, эгер орозо учурунда ден соолук болгон болсо, орозонун учурунда орозо кармайт, эгер ден соолук болбосо, оозуна чаттап кийин өтөп берет. Жана ошондой эле ажылык. Эгер ден соолук болгон болсо, ажылыкка барып келүүгө, алхамдулилла ажылыкка барып келет. Ден соолук болбосо, ал албетте өзүрлүү. Өмүрү өткөнчө ошол оорудан айыгып барып келген мүмкүнчүлүк болбосо барып келет. Эгер ошол оорудан айыкпай, ошол оору менен дүйнөдөн өткөн турган болгон болсо, ал күнөөкөр болбойт да. Жана ошондой эле акчасы болсо, ажылыкка барыш милдет. Акчасы болбосо, ага важип милдет эмес да. Караңыздар, Аллах Тааланын бул нематы да. Буйрулган нерселерди колунан келишинче, чамасынын жетишинче аткарат экен. Ал эми Аллах Таала тыйган
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган нерседен толугу менен тыйылыш бул милдет экен барыбызга. Эми хадистин уласына келсек, хадистин уланысында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фа иннама ахлакаллазина мин qablikum касрату масаилихим ва ихтилафухум аля анбияихим" дейт да. Хадистин уласында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Алгачкы коомдорду жок кылган, куруткан нерсе алар пайгамбарларга туура эмес суроолорду көп бергендер болгон жана пайгамбарлар менен талашып тартышуулар болгон" дейт да. Алгачкы үммөттү куруткан, жок кылган нерсе алардын пайгамбарларга туура эмес суроолорду көп бериши жана ошондой эле пайгамбарлар менен талашып тартышуусу болгон дейт да. Мына эми ушуну айталы, биринчисин алайлы. Эми ушуну кыскача алайлы. Ушул жерде алгачкы коом дегенде алымдар дароо эле алар яхуттар менен христиандар болгон дейт да. Сиз билесиздер, яхуттар булар пайгамбарларга каршы келип, пайгамбарларды менен талашып, тартышып, пайгамбарларды өлтүргөн менен бул тарыхта белгилүү нерсе да. Жада калса бул туурасында Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүндө бир окуя алып келет да, кыssa. Ошол кыссаны кыскача алып келели. Мурунку алгачкы өткөн үммөттө бир бай адам болот. Ошол байдын иниси ошол байды өлтүрүп коет да. Өлтүрөт дагы башка айылдын этегин алып барып таштап коет. Аны өлтүрүүдөгү максаты ал аябай бай болгондуктан ошол өлсө, ошонун мурасын бир бөлүгү мага тиет деп анын өлүмүн күтпөстөн эртерээк өлтүрүп койсом, эртерээк анын байлыгы мага тиет деп ойлоп, аны ошол өлтүрүп башка кыштактын астына апарып таштап коет дагы. Анан ким өлтүрдү дегенге келгенде баягы туугандары ошонун арасында баягы өлтүргөн жигит да бар. Мына силер өлтүрдүңөр. Себеби өлүктү биз силердин айылыңардын этеңерден таптык, силер өлтүрдүңөр дейт. Тиги кыштактын ээлери жок, биз өлтүргөн жокпуз. Биз өлтүргөн жокпуз дейт. Мана ошонтип ортосунда келишпес болгондо арасынан бири айтат: "Ушунун ким өлтүргөнүн билиш үчүн албетте азыркы учурда биздин заманыбызда Муса деген пайгамбар бар. Ошо Муса пайгамбарга кайрылалы" дейт да. Ошентип Муса пайгамбарга кайрылып: "О Муса, ушундай адам бизде өлүп калды, ким өлтүргөнүн билбей атабыз. Ошону Аллах Тааладан сурап берген" дегенде Муса алейхиссалам Аллахка кайрылат. Аллахка кайрылганда Аллах Таала аларга мындай деп атат: "Бир уй союп, ошол уйдун бир бөлүгү менен баягы өлүктү урсаңар, өлүк тирилет, анан ким өлтүргөнүн сурап аласыңар" дейт да. Анан мына ошондой буйрукту буйруганда яхуттар баягы Аллах Тааланын буйругуна дароо эле сами'на ва атa'на, уктук, моюнсундук деп дароо эле Аллах Тааланын буйругуна моюнсунбастан ошол уйдун кандай экенин сурап баштайт. Хадисте келип атпайбы? Алгачкы коомдор пайгамбарларга туура эмес суроолорду көп бериши менен жана пайгамбарлар менен талашып тартышуусу менен жок болгон, куруган, зыянга учураган деп атпайбы? Дал ошондой эле мына яхуттар дагы ушул жерден Аллах Тааланын буйругун угуп, бир уйду союп, бир бөлүгү менен баягы өлүктү чаап, дароо ошол буйрукту аткарбастан алар Мусага айтат: "О Муса, Аллахтан сурап берчи, ал кандай уй?" дейт. "Жаш уйбу, же картайып калган уйбу?" деп сурайт да. Баягы суроону көбөйтөт да. Ошондо Аллах Таала алардын жасаган мамилесине дароо моюнсунбай буйрукка ушундай суроону көбөйткөндүгү үчүн Аллах Таала да аларга жооп берип, жообун татаалдыра баштайт да. Аллах Таала аларга: "Ал уй жаш да уй эмес, кары да уй эмес, орто жашта уй" дейт да. Ошол буйрукту айтканда алар дароо ошол орто жашта уйду кармап союп, ошо амал жасабастан дагы Муса алейхиссалам келип: "О Муса, Аллах Тааладан дагы сурап берчи, анын түсү кандай?" дейт да. Анын түсү кандай экенин сурап берген дегенде Аллах Таала ошолордун өздөрүнө жараша мамиле кылып, дагы аларга жообун татаалдаштырат. Ал ушундай уй болсун, сап-сары уй болсун дейт да. Сары уй болсун, адам караганда адамдын көзүн кубанта турган дейт да. Мына ошентип алар адамдын көзүн кубанта турган сары уй издешет. Ошондой сары уйлардын баарын жыйнап, баягы сары уйдун бирин кармап сойбастан, муздабастан Муса алейхиссаламга келип: "О Муса, биз чаташып атабыз. Сары уйлар бизде көбөйүп кетти. Ошонусунун кайсынысын соелу?
деп да суроо бергенде, Аллах Таала да ошол суроолоруна жараша өздөрүнө жараша мамиле кылып, ал ушундай үй болсун, ал эч кандай жер айдабаган, жер сугаттарына иштетилбеген, жана кемчилиги болбогон, тагы болбогон сары үй болсун дейт. Карагыла, алар ошол Аллах Тааланын буйругуна дароо моюнсунбастан суроону көбөйткөн сайын, Аллах Таала аларга дагы ошол жообун татаалдаштырып, мына ушундай кылган да. Аллах Таала буйруган ушундай уйду алар акыры издеп, кыйынчылык менен издеп отуруп, акыры табышат дагы, ошону союшуп, баягы адамды бар урганда, баягы адам тирилип, ким өлтүргөн айтат да. Анан кайта ал өлүп калат. Ушул жердеги бизге керектүү жери мына ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атпайбы? Алгачкы коомдордун куруп жок болушунун себеби алар пайгамбарларга пайдасыз суроолорду көбөйтүшү жана пайгамбарлар менен тартышып талашуусу деп атпайбы? Демек, мусулман адам Аллах Таала бир нерсеге буйруса, же пайгамбары бир нерсеге буйруса, ошол буйрук эмне үчүн бул мындай буйрук? Эмне үчүн буну жасайбыз? Мисалы, намазга буйруса, эмне үчүн биз намаз окуйбуз? Орозого буйруса, эмне үчүн биз орозо кармайбыз? Бунун хикматы эмне? Же болсо садакага буйруса, зекетке буйруса, бунун хикматы эмне? Максат эмне деп суроону берип көбөйтпеш керек экен да. Сен Аллах Тааланын кулусуңбу? Аллах Таала сени буйруду, дароо моюнсуна беришиң керек экен. Яхуттарга окшоп, бул нерсе эмне үчүн, бул нерсе мындай эмне үчүн? Же Аллах Таала арактан кайтарса, же бир зинадан кайтарса, жана башка нерседен кайтарылган го мусулман адам. Ошол кайтарылганда эмне үчүн зинадан кайтарылганбыз? Эмне үчүн арактан кайтарылганбыз? Эгер максаты жакшы болгон болсо таштайын, максаты жаман болгон болсо аны таштабайын дегендей бир ниетти калтырбай, Аллах Таала буйруду, аткарыш керек. Аллах Таала бир нерседен тыйды, кайтарды, ошол нерседен акылга салбастан, анын эмне максатта буйруганын, хикматын, максатын билсең дагы, билбесең дагы, Аллах Таала тыйган нерселердин максатын, хикматын билсең дагы, билбесең дагы, сен буйруган нерсени аткарып, тыйылган нерседен тыйыла беришиң керек да. Себеби бул эмне үчүн буйрулган, эмне үчүн тыйылган деп суроону көп берүү, бул мусулмандардын жолу эмес экен. Аллах Тааланын ачуусуна учураган яхуттардын жолунан экен да. Ошон үчүн мусулман адам пайгамбар бирдекеге буйруса, пайгамбарлар менен талашып тартышуудан же болсо ар кандай суроолорду берүүдөн мусулман адам тыйылган экен да. Мына урматтуу туугандар, ушул хадисте алчу 3 пайда бар. Биринчи пайдасы, Аллах Таала жана пайгамбар эмне нерседен тыйган болгон болсо, ошол нерседен толугу менен тыйылыш керек экен. Жана Аллах Таала жана пайгамбар эмне нерсеге буйруса, ошол буйрукту колунан келишинче, чамасынын жетишинче аткарыш керек экен. Бул Аллах Тааланын нематы. Себеби оорусаң дагы, оорубасаң дагы толук аткарышың керек. Ооруп жатсаң дагы туруп окушуң керек деген жок да Аллах Таалачы. Ден соолугуң болсо туруп оку, ден соолугуң болбосо ошого жараша олтуруп жат оку дейт. Бул Аллах Тааланын нематы. Үчүнчүсү, мусулман адам Аллах Таала буйруган, буйрук келгенде же тыйылган нерселер келгенде, бунун буйруштагы максаты эмне, хикматы эмне, тыйылуудагы хикматы, максаты эмне деп суроолорду көбөйтпөстөн, пайгамбарлардын хадистерине наразылык көрсөтүп, талашып, тартышпастан дароо моюнсунуп амал жасаш керек экен да. Мына ушул мусулмандын чыныгы көкүрөгүндө, жүрөгүндө ыйманы бар момундун амалынан экен. Аллах Таала баарыбызды туура жолго салып, Аллах Таала буйруган буйруктарды укканда дароо аткарып, Аллах Таала кайтарган тыйылган нерселерден дароо тыйылып, пайдасыз суроолордон жана пайгамбарлардын хадистерине каршы келип калуудан Аллах Таала сактаган болсун. Баракаллаху фикум.